प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया दल प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु आ प्रभु तांकर वाक्य जरिया आम सहित से कथा होचंती आ सुंदर भाव कथा होचंती आ प्रतिदिन आम जीवन को से संशोधित करुछंती प्रतिदिन आम जीवन को सजाड़िबा पय आम को सहाय्य करछंती। प्रभु को नाम गौरव आज जो प्रसंग रे हमें प्रभु का वाक्य आलोचना करिबा। आलोच्य प्रसंग होची प्रार्थनार सूत्र। प्रार्थनार सूत्र आमे केमिति प्रार्थना करिबा गोटे छोटिया सूत्रटा मैं कहबा पय चाहे जा बाइबल रे अछि। मो बाइबल बाहर किछि कुहे नै। बाइबल रे जहाँ लिखाई छी आपण को बुझिबा पय सरल भाव में उपस्थापन करिबा पय चेष्टा करे। मोर चेष्टा केते दूर कार्य करे मु जाने ना, किंतु मु चेष्टा करे आपण मानकर व्यवहारिक जीवन रे सरल भाव में किछि विषय उपस्थापन करिबा पय प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आपण मान को सुचिंतित मतामत निश्चय दोथिबे जे ए कार्यक्रम केमिति लागुछि आ कि प्रकार उपस्थापना कले आपण उपकृत होई परिबे ताहा भी आपण माने जणांतु। प्रार्थनार सूत्र प्रथम विषय माथ्यू तार 6 पर्व 9 पद लिखा जाउछि। अतएव तुमे माने एही प्रकारे प्रार्थना करो, हे आम्भ मानक स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो। प्रथम विषय कहा निकट प्रार्थना करिवे, पिता निकट प्रार्थना करिवे। आमर प्रार्थना कहा निकट एड्रेस कहा करबा दरकार, आमे पिता कति लिखा जाउछि एही प्रकार प्रार्थना करो, हे आम्भ मानक स्वर्गस्थ पिता। माने प्रार्थना कौन करिवे, पिता निकट प्रार्थना करिवे, पिता निकट प्रार्थना करिवे। आमर प्रार्थना सब कहा निकट को हेबा दरकार, पिता निकट को प्रार्थना कर। प्रथम सूत्र आमे कौन करबा, प्रार्थना करबा हे आम मान स्वर्गस्थ पिता। अनेक लोक जानती नहीं, से जीशु को मागंती, जीशु बापा जीशु बापा जीशु बापा तुम निकट प्रार्थना करुच्ची। जीशु आमर बापा नुहति, जीशु आमर बापा नुहति। भाई बड़ हेले भी से बापा हुअंती नहीं, बापा जने अछंती। तेणु जीशु कौन कहउछंती केमती प्रार्थना करिवो, हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता। प्रार्थना कर हे आम मान स्वर्गस्थ पिता, पिता निकट। किंतु आमे जीशु को नाम रे मागिबा। प्रार्थना सूत्र कौन, पिता निकट रे जीशु को नाम रे, जीशु को नाम रे। तेणु आमे प्रार्थना शेष कहूँ जीशु को नाम रे मागिली पिता, आमेन। जोहन 16 पर्व 23 पद, से दिन तुम्हें माने मते किछि पचारिबो नाही, सत्य सत्य मु तुम कहूछि, जदि तुम्हें माने पिता को किछि मागिबो तेबे मो नाम रे से तुम मान को ताहा देबे। कौन करिवे, मो नाम रे मागिबो। काहा को मागिबो, पिता को मागिबो, पिता को निकट रे मो नाम रे मागिबो। तो द्वितीय विषय कौन करबा अछि, पिता को निकट रे मागिबा, किंतु जीशु को नाम रे मागिबा। जीशु को नाम रे आपण जहाँ भी मागिबे, जीशु कहउछन मो नाम रे पिता को जहाँ किछि मागिबो से तुमान को देबे। किंतु कहिबार अछि मु ताको नाम रे मागुछि, मु ताको नाम रे मागुछि, जीशु को नाम रे मागुछि। जीशु को मागु नहीं, जीशु को नाम रे मागुछि। पिता को निकट रे जीशु को नाम रे मु मागुछि। एटा द्वितीय सूत्र। प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को केते सुंदर भाव रे प्रार्थना भी केमती करिवार अछि हमकु शिक्षा दिया जायछि। आ जदि आपण देखिबे तृतीय विषय रोमियो 8 पर्व तार 26 पद, आ से प्रकार आत्मा मध्य आम्भ मान दुर्बलता रे साहाय्य करती। कारण कौन प्रार्थना करबा उचित तामे माने जानू ना, किंतु आत्मा स्वयं अकथनीय आर्तनाद रे आम्भ मान निमंते निवेदन करती। तृतीय विषय आत्मा को साहाय्य रे। प्रथम विषय पिता निकट रे,
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସୂତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ବାପା କୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ବାପା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ ଆମେ। ଏଇଟା କେମିତି କାହିଁକି ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବେ, ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଗିବେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏଇ ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଯିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେନି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ମାଗିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା? ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବେ, ମାନେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ କାହା ନିକଟରେ ମାଗୁଛୁ? ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମର ଅଳି ଗୁଡାକ, ଆମର ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କାହା ନିକଟରେ? ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ। କିନ୍ତୁ କାହା ନାମରେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡାକ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିଖାନ୍ତୁ। ସେ ପାଠ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ, ଖାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତୁ କିଣି ଆଣିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମ ପିଲାମାନେ ଛୋଟଟି ବେଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବେ। ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ବାବୁରେ ଝିଅରେ ମୁଁ କହିବା ସମୟ ମସ୍ତ ପାଳି କରିବୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖାଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ହଠାତ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପଠାନ୍ତୁ। କଲେଜ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ, ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖରେ, ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅପମାନରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ, ଋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।